Dear enthusiastic audience and viewers, let's move on to the third stage from the second stage of a man's life. Earlier, we saw that a man in his second stage is a schoolboy, and to continue further, let me read on the poem for you. And then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad, made to his mistress' eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths, and bearded like the pud, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly, with good capon lined, with eyes severe, and beard of formal cut, full of wise sauce and modern instances, and so he plays his part. According to Shakespeare, a schoolboy in his second stage turns into a lover in his third stage. He is in love, but his love is not reciprocated. He is very unhappy and upset, so he is sighing like a furnace. Sighing means taking a deep breath. It is what people generally do when they are worried or upset. And furnace means kill, spelled K-I-L-N. It is an arrangement of a construction of 4 walls with space in the middle and with a roof at the top for heating and melting metals. அதாவது கவலையெனில் உலையினை போல பெருமூச்சு விடுகிறான் என்கிறார். ஃபர்னிஸ் என்றால் உலை, sighing என்றால் பெருமூச்சு விடுதல். He even writes a woeful ballad about his mistress' eyebrow. Woeful means unhappy and ballad means poem. And here mistress means his lover, that is, his lady love. So, he writes a song about the beauty of his lover's eyebrow to impress her, but his song is woeful, that is, it expresses his unhappiness in his heart. Woeful ballad என்றால் சோகமான பாடல் என பொருள். Then he moves into the fourth stage and he becomes a soldier. As a soldier, he makes strange oaths, it means promises. He is very aggressive and ambitious to guard his country. He is very jealous in honor, it means he wants to be honored, and very jealous of other soldiers being honored, and he is not able to tolerate it. He is sudden and quick in quarrel. It means he is easily provoked, gets angry suddenly, enters into a quarrel quickly, and turns violent abruptly. He seeks or wants reputation in everything he does. Reputation means fame or glory, அதாவது புகழ். Shakespeare says bubble reputation. He means reputation is short-lived like a water bubble. But a soldier wants reputation even in a cannon's mouth. Cannon means a large gun, அதாவது பீரங்கி. A soldier is very fond of fame even when a cannon is pointed at him. That is, even in the face of danger of losing his life or even at the cost of his death. Then he becomes a justice. This is the fifth stage. He grows older with maturity and wisdom. He is fair in everything, that is, he is just in everything he does. In this stage, he is firm and serious. And he is fat with a round belly. Capon means chicken, lined means filled or covered. His belly is covered or filled with fat because of eating chicken. His speech is full of wise sauce with modern instances. Sauce means sayings and instances means examples. Thus, he plays his role as a justice. ஷேக்ஸ்பியரின் கூற்றுப்படி இரண்டாவது நிலையில் பள்ளிச் சிறுவனாக இருக்கும் மனிதன் காதலன் என்னும் மூன்றாம் நிலையினை அடைகிறான்.
அவன் மையலுற்று இருக்கிறான், அதாவது காதல் வயப்பட்டு இருக்கிறான். ஆனால் அவன் தலைவியோ பரஸ்பரம் தெரிவிக்கவில்லை, காதல் பரிமாற்றம் நடக்கவில்லை, மிக கவலையில் இருக்கிறான். ஓர் உலையினைப் போல ஏக்கப் பெருமூச்சு விடுகிறான். இதனைத்தான் சையிங் லைக் ஃபர்னிஸ் என்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர். சையிங் என்றால் பெருமூச்சு விடுதல். மக்கள் கவலையோடு இருக்கும்போது பெருமூச்சு விடுவதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஃபர்னிஸ் என்றால் உலை என பொருள். இதை குறிப்பிடும் இன்னொரு ஆங்கிலச் சொல் கில்ன் ஆகும், அதாவது KILN ஆகும். உலை என்பது உலோகங்களை சூடுபடுத்தி உருக்குவதற்கான நாற்புறங்களும் சுவற்றால் சூழப்பட்ட ஓர் அறை. 3ஆம் நிலையில் அவன் கவலையோடு சோகமான பாடலை எழுதுகிறான். வொவ்ஃபுல் என்றால் சோகமான, பேலட் என்றால் பாடல். மிஸ்ட்ரஸ் என்றால் தலைவி, இங்கே அவனது காதலி. அவன் அவளது கண் புருவத்தின் அழகினை போற்றி அவளை மயக்க ஈர்க்க கவிதை இயற்றுகிறான். அது அவன் மனதில் உள்ள சோகத்தை, ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. அடுத்ததாக 4ஆம் நிலை. அவன் போர்வீரனாகிறான். அவன் விசித்திர வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசுகிறான். ஓத்ஸ் என்றால் ப்ராமிசஸ், தமிழில் வாக்குறுதிகள் என பொருள். தன் நாட்டினை காப்பதில் வலியவனாக, லட்சியம் கொண்டவனாக, பேரவா கொண்டவனாக இருக்கிறான். மதிக்கப்படுவதில் அல்லது பிறரின் மதிப்பினை பெறுவதில் பொறாமை கொண்டவனாக விளங்குகிறான். ஜெலஸ் இன் ஆனர் என்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர். பிறரால் மதிக்கப்பட வேண்டும் என விரும்புகிறான். மற்ற போர் வீரர்கள் மதிக்கப்படுவதை பார்த்து பொறுத்து கொள்ள முடியாதவனாக, பொறாமை கொண்டவனாக இருக்கிறான். எளிதில் தூண்டுதலுக்கு உட்படுகிறவனாக, கோபத்திற்கு ஆட்படுகிறவனாக, விரைவில் வெகுண்டெழுந்து வன்முறையில் ஈடுபடுகிறவனாக இருக்கிறான். சடன் அண்ட் குவிக் அண்ட் குவாரல் என்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர். அவன் புகழை நாடுகிறான் என்கிறார். ரெப்யூட்டேஷன் என்றால் ஃபெய்ம், க்ளோரி, அதாவது புகழ். பபுள் ரெப்புடேஷன் என்கிறார், அதாவது நீர்க்குமிழி புகழ் என பொருள். புகழ் நீர்க்குமிழியைப் போல விரைவில் மறையக்கூடியது என்கிறார். எனினும் அப்படிப்பட்ட புகழின் மீது தீரா நாட்டம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் அவன் என்கிறார். பீரங்கியின் வாயில் இருக்கும்போது கூட புகழையே நாடுகிறான். கேனன் எனில் பீரங்கி. ஒரு பீரங்கி அவனை நோக்கி இருப்பினும் அவன் உயிரையே இழக்கும் தருவாயில் கூட புகழே வேண்டுமென எண்ணக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என குறிப்பிடுகிறார் ஷேக்ஸ்பியர். அடுத்தபடியாக 5ஆம் நிலை. 5ஆம் நிலையில் அவன் ஓர் நீதிமானாக திகழ்கிறான். மனமுதிர்ச்சியோடும் ஞானத்தோடும் முதுமையடைகிறான். அவன் செய்யும் எல்லா செயல்களிலும் நீதி தவறாதவனாக இருக்கிறான். மிக உறுதிமிக்க தீவிர சிந்தனை கொண்டவனாக இருக்கிறான். மேலும் உடல் பருத்தவனாக, பெருத்த வயிறு கொண்ட தோற்றம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் என்கிறார். கெய்பான் என்னில் கோழி இறைச்சி என பொருள். லைனட் என்றால் நிரம்பிய என பொருள். கோழி இறைச்சியினை அதிகமாக உண்ட காரணத்தால் கோழி இறைச்சி நிரம்பிய, பெருத்த வயிறு கொண்டவனாக, பருத்த தோற்றம் கொண்டிருக்கிறான் என்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர். Now, let's see the poetic devices used in this part of the poem. In line 10, we find an expression, sighing like furnace. Like furnace, so it is simile. And in the line 12, we find the expression, bearded like the pud. Here, the word pud means leopard. Leopard என்றால் சிறுத்தை. Shakespeare says, as a soldier, he sports a beard like a leopard. So in this line, the figure of speech simile is employed. In line 14, we find the expression, bubble reputation. Here, metaphor is used. And next to it, we find the expression, even in the cannon's mouth. Here, the figure of speech used is hyperbole. The spelling for hyperbole is
HYPERBOLE. It means an exaggerated statement, something not likely to happen or something which seems impossible. தமிழில் இதனை உயர்வு நவிர்ச்சி அணி என்று குறிப்பிடுவார்கள். உயர்வு நவிர்ச்சி அணி. இப்போது இச்செய்யுளில் நாம் பார்த்த பாகத்திலே இருக்கக்கூடிய அணிகளை பற்றி பார்ப்போம். இச்செய்யுளின் 10வது வரியிலே சையிங் லைக் ஃபர்னிஸ் என்ற ஒரு சொற்றொடரை பார்த்தோம். அதாவது காதலன் என்கிற நிலையிலே இருக்கக்கூடிய மனிதன் ஓர் உலையினை போல ஏக்கப் பெருமூச்சு விடுகிறான் என்று கவிஞர் குறிப்பிட்டிருந்தார். உலையினை போல, லைக் ஃபர்னிஸ் என்கிற சொற்றொடர் இங்கே இடம்பெறுவதால் இந்த வரியிலே சிமிலி, அதாவது உவமையணி இடம்பெறுகிறது. அடுத்ததாக 12வது வரியிலே பியர்டிட் லைக் த பட் என்று ஓர் சொற்றொடர் இடம்பெறுகிறது. போர் வீரனாக இருக்கக்கூடிய மனிதன் சிறுத்தையினை போல தாடி கொண்டவனாக இருக்கிறான் என்று குறிப்பிடுகிறார். லெப்பர்ட் என்றால் சிறுத்தை, அதை சுருக்கமாக பட் என்று எழுதியிருக்கிறார். லைக் த பட் என்று குறிப்பிடுகிறார். பியர்ட் என்றால் தாடி. ஆக சிறுத்தையினை போல என்கிற விளக்கம் இங்கே தரப்படுவதால் இந்த வரியிலும் சிமிலி, அதாவது உவமையணி இடம்பெறுகிறது. அடுத்து 14வது வரியிலே பபுள் ரெப்புடேஷன் என்று குறிப்பிடுகிறார் கவிஞர். புகழினை நீர்க்குமிழி புகழ் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆகவே இவ்வரியிலே மெட்டஃபர், அதாவது உருவக அணி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த வரியிலே, அதாவது 15வது வரியிலே ஈவன் இன் த கேனன்ஸ் மவுத் என்று ஒரு சொற்றொடர் இடம்பெறுகிறது. அதாவது புகழுக்கு ஆசைப்படுகிற போர்வீரன் பீரங்கியின் வாயில் இருக்கும்போது கூட புகழை நாடுகிறான் என்று குறிப்பிடுகிறார். இவ்வரியிலே ஹைப்பபலி, அதாவது தமிழில் உயர்வு நவிர்ச்சி அணி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஹைப்பபலி என்பதை HYPERBOLE என்று எழுத வேண்டும். இந்த அணிக்கு மிகைப்படுத்தி குறிப்பிடும் அணி என பொருள். And now let's see the 6th and the 7th stage, and for that let me read on the poem. The 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse well saved a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. In the 6th stage, man looks very lean, wears slippers and spectacles, and carries a pouch, a small bag to keep his money. We can say purse. At this stage, his hose that he wore in young age is too loose for him. Hose means tights, tight pants that men wore in Shakespeare's times. When he was young, it was tight, but now it is very loose. It is wide and big enough to accommodate the whole world. Well saved in this line means kept safe well. The horse was kept safe till he became old. It is loose because he is very lean now, and his shank is shrunk. Shank means leg. And his manly voice, that was once a majestic voice, has become a childish treble. Treble means shrill voice. His voice pipes and whistles. His voice is high pitched and whistles. It is not loud and clear.
The last seventh stage, his eventful life with its own history, comes to an end. Shakespeare calls it second childishness. Man turns into a child at his old age. He forgets everything gradually. He loses awareness. Oblivion means obscurity. Sans means without. He loses teeth, vision, taste, and at last, everything. ஆறாவது நிலையில் மனிதன் மிக மெலிந்து காணப்படுகிறான். மாட்டிக்கொள்ளும் வகையிலான சாதாரண காலணிகளை அணிந்துள்ளான், அதாவது ஸ்லிப்பர்ஸ். அதனைத்தான் ஸ்லிப்பர்ட் என்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர். மூக்கு கண்ணாடி அணிந்துள்ளான். பணம் வைத்துக்கொள்ள சிறு பையனை வைத்துள்ளான். பவுச் எனில் சிறு பை என பொருள். பர்ஸ் அதாவது பணப்பை என கூறலாம். இந்நிலையில் அவன் இளம் வயதில் அணிந்திருந்த கால்சட்டை ஹோஸ் இப்போது அவனுக்கு மிகவும் தளர்வாக உள்ளது. ஹோஸ் எனில் ஷேக்ஸ்பியரின் காலத்தில் ஆடவர்கள் அணிந்த இறுக்கமான கால்சட்டை ஆகும். அவன் இளமையாக இருந்தபோது அது இறுக்கமாக இருந்தது, இப்போது மிக தளர்வாக உள்ளது. இவ்வுலகமே அதனுள்ளே நுழையும் அளவிற்கு தளர்வாக உள்ளது என்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர். வெல் சேவ்ட் எனில் மிகவும் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட்ட என பொருள். அவன் இளம் வயதில் அணிந்த அந்த கால்சட்டை மிக பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது அவன் முதுமையை அடையும் வரை. அது இப்போது அவனுக்கு மிக தளர்வாக இருக்க காரணம் அவன் மிக மெலிந்துள்ளான். அவன் கால்கள் சுருங்கிவிட்டன என்கிறார். ஷாங்க் எனில் கால் என பொருள். ஷ்ரங்க் எனில் சுருங்கிவிட்டது என பொருள், அதாவது மெலிந்துவிட்டது என பொருள். அவனது கம்பீர குரல் குழந்தையின் குரலைப் போல கீச்சு குரலாக மாறிவிட்டது. மேன்லி வாய்ஸ் கம்பீர குரல். சைல்டிஷ் ட்ரிபிள் கீச்சு குரலாக, குழந்தையினுடைய கீச்சு குரலாக மாறிவிட்டது என்கிறார். அவன் பேச்சு இப்போது வெறும் காற்றாகவும் கீச்சு குரலாகவும் தான் கேட்கிறது, உறக்க தெளிவாக இல்லை என்கிறார். இறுதியான ஏழாவது நிலை. பல சம்பவங்கள் நிறைந்த வரலாறாகிய அவன் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வருகிறது. இந்நிலையினை ஷேக்ஸ்பியர் இரண்டாம் குழந்தை பருவம் என்கிறார். செகண்ட் சைல்டிஷ்னஸ் என்று அழைக்கிறார். மனிதன் அவனது முதுமையில் குழந்தையாக மாறுகிறான். அனைத்தையும் மறந்து விடுகிறான். விழிப்புணர்வு இழந்து விடுகிறான். சான்ஸ் எனில் வித்தவுட், அதாவது இன்றி என பொருள். அவன் பற்களை, பார்வையை, ருசிக்கும் திறனை, இறுதியாக அனைத்தையும் இழந்து விடுகிறான். Let us now see the figures of speech used in the part discussed so far. In the 22nd line, we find the expression a world too wide. By this, Shakespeare means the hose, that is the tight pants worn by the old man, was very or too loose for him now. It was so loose that it could accommodate the entire world into it. We know it is an exaggeration, and we know it is impossible. So here we come to know that hyperbole has been employed. In the 27th line, Shakespeare calls old age second childishness. So it is metaphor here. இந்த செய்யுளில் இதுவரை நாம் பார்த்த பாகத்திலே இருக்கக்கூடிய அணிகளை பற்றி பார்ப்போம். இச்செய்யுளின் 22வது வரியிலே எ வேர்ல்ட் டூ வைட் என்கிற ஒரு சொற்றொடரை ஷேக்ஸ்பியர் பயன்படுத்துகிறார். அதன் மூலமாக அவரது காலத்திலே ஆடவர் அணிந்த இறுக்கமான கால்சட்டை, அதாவது ஹோஸ், அந்த கால்சட்டை முதுமையடைந்த நிலையில் அந்த மனிதனுக்கு மிகவும் தளர்வாக இருந்ததாக குறிப்பிடுகிறார். அதாவது இந்த உலகத்தையே தன் உள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவிற்கு மிக தளர்வாக அந்த கால்சட்டை இருந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார். இது
சாத்தியமே இல்லாத ஒன்று என்று நமக்கு தெரியும். இதனைத்தான் தமிழில் உயர்வு நவிர்ச்சி அணி என்கிறோம், ஆங்கிலத்திலே ஹைப்பபலி என்கிறோம். அடுத்ததாக 27வது வரியிலே ஷேக்ஸ்பியர் முதுமையை, அதாவது முதுமை காலத்தை 2வது குழந்தை பருவம் என்று அழைக்கிறார். இதுவே மெட்டஃபர் ஆகும். I hope the entire session was useful. Thank you. இதற்காக நீங்கள் செலவழித்த நேரம் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். நன்றி.